Love Story with RJ Sangram. सुमन आसी सारिथिला। सबुथर परि एथर भी सुमन को देखि नबार मुहूर्तक भितरे से अतिक्रमी सारिथिला ता मन भितरर सब संशय को, सब प्रश्न, सब द्वंद्व को। प्रतिथर एमती ही हुए। वर्षकरे थरे से मानकर देखा हुए। एई गोटिए दिन एप्रिल 10 तारिख भुवनेश्वर खरा दिन आसी सारी थाए। संध्यारे पवन बहुथाए कृष्णचूड़ा फूल मानक माटी रे बिछे दबार अजब चित्रे सरी सरी जाउथाए बसंत। एमती समय केते वर्ष तलर से मोहमय प्रतिश्रुति को मन रखी ता सामने ठिया हुए सुमन। आउ सुमन सामने से विदिशा। एप्रिल 10 तारिख सेमानंकर उभयंकर जन्मदिन। एई तारिखटिरे जेउठी जेते काम थिले भी टिके चतुरतार सह प्रदीप को ठकी देई से बाहर करनिए किछि समय निज पाई। सुमन भी पहुंची जाए ठीक समय रे। एई वर्ष भितरे केबे भी व्यतिक्रम हेइनि ए नियम रे। केबे विदिशा टिके आगु पहुंची गले घंटा को चाही चाही रास्ता को देखे और ठीक टिकिए पर ही आजी परी प्रतिवर्ष पहुंची जाए सुमन। गला वर्ष मानक परी देखु देखु से आज भी पचारिला, तमे भल अछ ना सुमन? हाँ, सब ठीक ठाक। आ तमे? मु भी बस ठीक अच्छी। विदिशार स्वर रे टिके उदास भाव थिला। गत वर्ष तो एमिति नथिला तम चेहरा, कौन हेछि तमर? पचारिबाकु चाहुतला सुमन, किंतु अटकी गला। विदिशा को टिके चाहिला भल करी। विदिशा एड़ेबार प्रयास रे कहला, देख तम प्रिय नील रंगर साड़ी पिंधिछि आज भी सबुथर परी सबु वर्ष परी, किंतु मो नीलपरीर मुह जे सुखी जाइछि आज। सबुथर परी सबु वर्ष परी खुशीर रंग टिकिए भी नाही। कहु कहु विदिशार हाथ आंगुठी भितर निज हाथ को बांधिदेला सुमन। सेमाने एबे पहुंची सारिथिले सुमन से पुराना फ्लैट पाखरे, जोठी तल महलारे केही गोटे परिवार भड़ारे रुहंती। आ ऊपरे गोटे बखरिकिया 18 बाय 20 बेडरूम जहाँ सुमन रखि थाए निज पाई। एई रूमटी अपेक्षा करी रहे सेमानंक भଳି संभवतः एई एप्रिल मासर 10 तारिख को। जीवनर केते जटिल यात्रा, पारिवारिक दायित्व सबु भितरे भी एजावत रही आसीछि सेई शर्त, सेई गोटिए दिनर जीवन, सेई गोटिए दिनर आतुरा भल पाइबा विदिशा संचय करी रखे ता हृदय भितरे। बिंदु बिंदु करी आकंठ उपभोग करे से फल पाइबार स्पर्श को। आउ तापरे सारा वर्षर संघर्ष पाई साहस संचय। दिनटिए तो नुहे, जीवनटिए सते अभा। प्रथम 2 घंटा बीती जाए मान अभिमान वर्ष सारा दुख और घटनार पेड़ी को खोली पारे। तापरे अल्प समय भितर किछि गोटाए खाद्य तैयारी हुए। सैंडविच, नूडल्स, पास्ता, फ्रूट सलाड, बस एमती किछि जोतरे समय नष्ट हबनि जमारू। तापरे दिन सारा केवल प्रेम आ प्रेम। पुणी संध्या आसीबा पूर्वरु विच्छेद पाई प्रस्तुति। ए भितर अनेक थर बाजी सारी थे रोमांटिक आउ दरदी गीत सब। गत 15 वर्ष धरी एई तो जीवन एमती मिछ सत छाई हलुअर खेल। किंतु आज विदिशा सतरे सुखिला दिसुथिला, टिकिए अन्यमनस्क भी। कबाट बंद करू करू ताकु निज छाती ऊपर को टाणी आनिला सुमन। हे कौन हेछि सत कह? विदिशा टिकिए भी छाटी पिटी हेलानी कि मिछि मिछि का चेष्टा देखैलानी बाहरी आसीबा पाई। केबे गोटे कथा हितले से माने परस्पर को भल पाइबे निशर्त भावरे, किछि पाइबार आशा न रखी टिकिए चेष्टा करिथिले से माने जे विवाह करी एकाठी हेई पारिथान्ते। एकथा उभय जानी छंती, किंतु केमती गोटे अजब झुंक आसीथिला एका संगरे उभयंक मनरे प्रेम को अमर करितबा। सबु प्रेमर शेष बिंदु विवाह नुहे सुमन कहिथिला। विदिशा भी जोड़ी थिला सेतबेले। मत लगे विवाह प्रेमर शेष बिंदु, माने सेठी सरी जाए सबु प्रेम।
ଚାଲ ତେବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରିବା ଶେଷ ଯାଏ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ବି ସର୍ତ୍ତ ନଥାଇ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱର ମିଶିଥିଲା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତରୁଣ ଥିଲେ, ଅନଭିଜ୍ଞ ଆଉ ଅପରିପକ୍ୱ। ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଯେ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ହେଇପାରେ କେବେ କେବେ ସ୍ୱତଃ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଅହରହ ପାଖରେ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବା ଏମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ। ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ହାର ମାନିଯାଏ। ଜୀବନ ନିଃସର୍ତ୍ତ ହେଇପାରେ ନା। ଯେତେ ଭାଷଣବାଜି କଲେ ବି ପ୍ରେମ ନିଃସର୍ତ୍ତ ହୁଏ ନା, ହେଇପାରେ ନା ଶେଷ ଯାଏ। ପ୍ରେମରେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ଅଶ୍ରୁର ମଧୁରତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ନୂଆ କରି। ଅଧିକ ସମୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ଅସହାୟତା ସହ ଭେଟ ହୁଏ। ତଥାପି ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭିଜାପଣ ଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାରି ରଖେ। ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଆଜି ବାରମ୍ବାର। ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖୁଥିଲେ ସର୍ତ୍ତହୀନତା କଥା ବାଢ଼ିଥିବା ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପାଗଳପଣକୁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଜୀବନ ଏମିତି ନ ହେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ମିଠା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମନେ ଅଛି ତମେ ଥରେ କହିଥିଲ ମୋତେ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀପ କିଣିଦେବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କୂଳରେ, ହୁଏତ ଫିଜି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କୁନି କୁନି ଉପଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କ ଭଳି। ବିଦିଶା ପଚାରିଲା ନୀରବତାକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସୁମନ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଆଡିଲେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆଉ ବିଦିଶା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଖିର ମନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଥିଲେ। ବିଦିଶା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଚେହେରା ଛଟକୁଥିଲା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାବଣ୍ୟ ସହ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତି କହିଲ ସୁମନ? କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲ ଯେ ଜୀବନର ଛୋଟ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ହିଁ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ? ସର୍ତ୍ତହୀନତା ନୁହେଁ, ସର୍ତ୍ତମୟତା ହିଁ ପ୍ରେମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବେ ବିଦିଶା। ସୁମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନୀରବତାକୁ ଚହଲେଇ ଦେଇ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ? କିଛି ଗୋଟାଏ କହିବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଫେରାଇଲା ବିଦିଶା। ପ୍ରଦୀପ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ସେମିତି। ସୁଶ୍ରୀ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପରଠୁ ଭାରି ସୁନସାନ ଆମ ଘର ସବୁଆଡ଼। ତମେ କୁହ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଲତା? ବିଦିଶା ଏବେ କେଟଲିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଥିଲା ଚା ପାଇଁ। ଅର୍ଗାନିକ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଇ ଅଦା ଓ ତୁଳସୀ ମିଶା ଚା ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ବେଢ଼େଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସୁମନ। ବିଦିଶାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇ କହିଲା, ସୁଲତା ଏବେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରି ପଚାରିଲା ବିଦିଶା। ନାହିଁ ମାନେ? ଏବେ ସେ କଲିକତାରେ, ପୁଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ମା ପୁଅ ସେଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପାତତଃ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ଯାଏଁ ସେ ରହିବ ସେଠି। ଏତିକି କହିସାରି ସୁମନ ହାତ ଖୋଲି ନେଲା। ଓ ତମେ ବି ଆଜିକାଲି ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ନା? ଆଖି କଣରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଲୁହ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସାରିଥିଲା ବିଦିଶାର। ଜାଣ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ମୁଁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମାସ ବଦଳୁଥାଏ, ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆସିଗଲେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବିଦିଶା ହାତରୁ ଚା କପ୍ ନେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲା ସୁମନ। କେହି ଜଣେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା? କାହିଁକି ଏ ଦିନଗଣାର କଷ୍ଟମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା? ବିଦିଶା ତଥାପି ଛଳଛଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ସିନେମା ଦେଖିଲେ ହୋମ୍ ଥିଏଟରରେ। ସିରିକୁ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ, କେତେବେଳେ ଏଠୁ ଟିକେ ତ କେତେବେଳେ ସେଠୁ ଟିକେ। ଏକାଠି ବସିଲେ ସାରାଦିନ। ଏକାଠି ନୂଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ବେଡସିଟ୍ ବିଛା ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲେ ପାଖାପାଖି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗପିଲେ। ତଥାପି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୂରତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଓଠରେ ଥରକୁ ଥର ଓଠ ମିଶାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଆଜି ଦିନଟିରେ ବି ସେମାନେ ହଜି ଯାଇପାରିଲେନି ସେଇ ଦେହ ଦେହର ଖୋଜିବା ଭିତରେ। କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଲୁଚେଇବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଉଭୟ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର। ସମୟକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖାଇଯାଉଥିଲା ଘଣ୍ଟା ଭିତରର କଣ୍ଟା ସବୁ ଉଇ ଭଳି। ସୁମନ କେତେଥର ଦୋହରେଇ ସାରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ,
କ'ଣ ହେଇଛି ବିଦିଶା? ବିଦିଶା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତିଥର ସୁମନର ଆଖି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲା। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ରୁ କିଣିଥିବା ସୁନ୍ଦର ହଂସ ଚୁଡ଼ି। କପବୋର୍ଡ ଭିତରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ରହିସାରିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କଫି ଆଉ ଜୁସ୍ ସେଟ୍। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖର ଅପରାହ୍ନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେବ ପରସ୍ପରଠୁ, ହୁଏତ ପୁଣି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ, ହୁଏତ ପୁଣି ଏଇ ତାରିଖ ଆସିବା ଯାଏଁ ପରସ୍ପରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇବା ସମୟ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ବଦଳେଇ ବାହାରିଯିବ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ର ରଙ୍ଗ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଲାଲ, ବାଇଗଣୀ, କଳା ବା ନାରଙ୍ଗୀ, ବାସ୍ ନୀଳ ନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏଇଠୁ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ସୁମନ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଛି ବି ରଙ୍ଗର ହେଇପାରେ, ବାସ୍ ବିଦିଶାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଳା ଆଉ ଧଳା ନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆଜିଠୁ ସାରା ବର୍ଷ ଏତେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଦି ଜଣ ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ଅଧିବାସୀ ପରି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଚିଠି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇ ନାହିଁ ନାହିଁର ସୀମାରେଖା, ଏସବୁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଏବେ କିଛି ସମୟ ହେଲା। ଆଜି ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଶବ୍ଦହୀନତାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପରି କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟେ ହାତରୁ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟଟେ ଆଣିଲା ସୁମନ। ସବୁଥର ପରି ବିଦିଶା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୃଦୟ ଆକାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କେକ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ଟ୍ରେରେ ରଖି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଲା। ଆଗରୁ ଖୋସା ହୋଇଥିବା ଭୂମିକା ପରି ଡ୍ରୟାର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦିଆସିଲି ଆଉ ମହମବତୀଟି ଆଣିଲା। ଦୁହେଁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ପାଖାପାଖି। ମହମବତୀ ଜଳିଲା ଘର ଭିତରର ଧିମା ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଉଜ୍ଜଳ କରି। ଏକା ସ୍ୱରରେ ଉଭୟ କହିଲେ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ୟା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେକ୍ ଖୁଆନ୍ତି। କେକ୍ ଖୁଆଇବାର ବାହାନାରେ ପ୍ରେମ ଦିଆନିଆର ସମୟ ଇଏ। ଚୁମାରେ ଚୁମାରେ ଭିଜିଯିବାର, ଭିଜେଇ ଦେବାର କୋମଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମୟ। ଅଥଚ ବିଦିଶା ଟିକିଏ ହାଲିଆ ହେଲା ଭଳି ବସି ପଡ଼ିଲା ଖଟ ଉପରେ। ଭାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରିଲା, ତମେ କେବେ ବି ଭାବିନ ସୁମନ, କେତେ ବିରାଟ ପାଗଳାମି ଆମର ଏଇଟା? ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲାବେଳେ ବି ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବାସ୍ତବ କଥା ସବୁ କହି ତମକୁ ଅଟକେଇଦେଲି? ତମେ ବି କେମିତି ଯେ ମୋ କଥାକୁ ମାନିନେଲ? ସୁମନ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ନା ନା, ସତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚାହୁଁନଥିଲ ବାହା ହେବାକୁ ତ କେମିତି ଜୋର କରିପାରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଜୀବନ। ବିଦିଶା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ସେ କଥା କହିଲାନି। ବରଂ ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଜୀବନ ଏବେ ସରି ଆସୁଛି ସୁମନ। ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ଏକାଠି ହେଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଥରିଲା ଥରିଲା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା ସୁମନ। ମୋତେ ସୁଲତା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇସାରିଛି। ତମେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଡରୁଛ ନା? ବିଦିଶା ପଚାରିଲା ଭାରି ନିସ୍ପୃହ ସ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବିଦିଶା, ଆମ ଭିତରର ଅବୁଝା ମନର କାରଣ ତମେ ନୁହେଁ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା ସୁମନ। ନା ନା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି। ତମକୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଥିଲା। କଥା ଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋତେ ସବୁ କହିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ। ଯେତେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଭରପୁର ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ସାରା ବର୍ଷର ଦୂରତାକୁ। ବିଦିଶାର ସ୍ୱର ଭାରି ଭାରି ଶୁଭୁଥିଲା ଏବେ। ସେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଲତା କଥା କହି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସୁମନ କୈଫିୟତ ଦେଲା, ତମକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବି ସୁମନ। 6 ମାସ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉଭୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟର ମକଦ୍ଦମା ସବୁରେ ସେ ପ୍ରାୟ ଦେବାଳିଆ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଘାତରେ ସେ ଏବେ ବି ସେଚରେ। ବିଦିଶା ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦିବା ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା ଏବେ। ଟିକିଏ ରହି ସେ ପୁଣି କହିଲା, ଦେଖ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ସାରାଦିନ ତାଙ୍କର ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସବୁ। ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି।
एबे विदिशा पाखरे ठिया होता सुमन पाख हेई आसुची से शेष मुहूर्त आज आउ किछि कहार कहबार नाही शेष थर पाई मते टिके से शर्तहीन स्नेह छुई दियो विदिशा सुमन हाथ बढ़ाउथिला गोटे अचिन्हा लोड़ीबापणर मायाग्रस्ततारे विदिशा हुए तो चाहूला यही पागलपण भितर निशेष हो किंतु से पुणी थर निजक दृढ़ कला और कहला तुमको सब किसी कहवाक चाहू नी मोर आउ किछि कहबार थिला सुमन उठी जाई कबाट को आउ थरे फलकरी बंद करदेला झरका दे पशि आसुला संध्या बेलर पवन बाहर आकाश रे संध्यार रंग क्रमशः संचरी जाउथला घर भितर खूब कम आलो बाकी थिला सुमन स्विच ऑन करी लाइट छाड़िला आउ एबे पुणी थरे आसी विदिशा पाखरे ठिया हेला खूब पाखरे टेबुल उपर आज केक रही प्राय अक्षत अवस्था विदिशा भारी कष्ट निजक प्रस्तुत करने जी निश्वास ना दरकार से नहीं कहला ये मोबाइल रे मोर एत थर कल आसी प्रदीप सेटा मोर जन्मदिन शुभेच्छा जनइबाक नुहे मते पाखरे पाइबार इच्छा नुहे बा जोठी थिले फेरी जावाक तागिद नुहे मन पकई देबाकू जे तुमको किछि कहबार अछि जोथि पाई आज से मते पठेइचंती तम पाखकू सुमन किछि कहि आसुतला तार खोली आसुथबा ओठरे निजर आंगुठी दे बंद करदेला विदिशा ना मते कहबाकू दियो हेबे 50 लाख टंका देई परिबो आज प्रदीप कर दरकार टिकी भी विस्मित हबार भाव दिशिलानी सुमन मुहरे बरं कपबोर्ड भितर गोटे चेकबुक काढ़ु काढ़ु कहले तमे जानिछ जे 50 लाख टंका मो पे किछि गोटे बड़ा अमाउंट नुहे तापर टेबुल पाखरे तड़को मुह पोती से चेक रे दस्तखत कला आ विदिशा हाथ को बढ़ेदेला विदिशार हाथ पाद ओठ सबू एबे थरुथिला से तर बରରେ हैंड बैग रे चेक को रखि ठिया हेला ताकू एबे माटी रे मिसी जिबा परि लागुथिला जेमती कोठी केते भितर किछि गोटे चोरमार हेई फांकी जाउछि सप्त भी शुभुछि भी कंपन छाती तले से तर बରରେ निज साड़ी पटाको टिके सजाड़ी देला आज से एई साड़ी रे ही फेरी जिवो एई नील रंगर साड़ी रे रूम र कबाट खोली सुमन को पछ करी से ठिया हेला सीढ़ीर प्रथम पाहाचरे एतिके बेले पछुर सुभिला सुमन स्वर आज किंतु मोर गोटे शर्त अच्छी विदिशा एई टंकाटा फेरैबाकू मो पाखकू आसबनी केबे भी विदिशार पाद दीटा मुहूर्तक पाई सेठी पत्थर पलटि गला जेमती से पचारिबाकू चाहि पचारिलानी किछि धीरे धीरे हैंडबैग रो चेन खोली एई टिकी समय तले सुमन देइथिबा चेकटी को से बाहर कला आउ पाते पछे जाई घर भीतर टेबुल ऊपर रखीदेला गोटे पेपर वेट तले